जय जगन्नाथ बंधुगण आपण कुंभ राशि व्यक्ति कि जदि हाँ ताहले आजिर एही आलोचना को मझिरु छाड़ी जिबे नहीं कारण आज मु जो कथागुड़िक कहवाक जाऊँगी सेगुड़िक होइपारे आपणक जीवन सह गभीर भाव में जड़ित एमिति किछि संकेत अछि जहाकु अनेक लोक अवहेला करि दियंती किंतु सही संकेत गुड़िक ही अनेक समय रे जीवनर दिग बदलाई देई थाए। बंधुगण जीवन में केबे एमिति लागिछि कि आपण बहुत परिश्रम करुछंती किंतु ताहार फल सही अनुपात रे मिलु नाही। केबे एमिति अनुभव होइछि कि सुजोग आसी मध्य हाथछड़ा होई जाइछि। अनेक कुंभ राशि व्यक्ति एही प्रश्न गुड़िक मन रे नै बंचुछंती किंतु ज्योतिष शास्त्र कहे प्रत्येक कठिन समय रे एक शेष अछि। समय बदले परिस्थिति बदले एवं मनुष्यर भाग्य मध्य परिवर्तन हुए। कुंभ राशि लोक माने साधारणतः अन्य मानक परि नुहंती। सेमाने भिड़ भितरे रही मध्य निजर अलगा परिचय सृष्टि करने को चाहती। सेमानक चिंताधारा स्वाधीन होइथाए। अनेक समय रे लोक माने सेमानकु बुझी पारंती नहीं किंतु समय प्रमाण कर दिए जे सेमानक निष्पत्ति रे दूरदर्शिता थिला। कुंभ राशि स्वामी होउछंती शनिदेव। अनेक लोक शनि नाम शुणी भय पाती किंतु प्रकृत में शनिदेव भयर प्रतीक नुहंती, से न्यायर प्रतीक। जो माने परिश्रम करती सत्पथरे चलती एवं धैर्य धरती शनिदेव सेमानंकु समय आसिरे यथायोग्य फल दियंती। तेणु कुंभ राशि जातकंक जीवन में संघर्ष अधिक थाईपारे किंतु सफलता मध्य स्थायी हेबार संभावना रहे। आपण हुएत लक्ष्य करिथिबे केबे केबे आपणक मन कोनोसी काम करबाकू बहुत जोर रे कहे आपण सही काम मध्य करंती एवं परे देखंती ताहार फल भल हुए। यह केवल संजोग नुहे। कुंभ राशि अनेक व्यक्तिंकर अंतःदृष्टि बहुत शक्तिशाली थाए किंतु समस्या सेतेबेले हुए जेतेबेले सेमाने निज उपरे संदेह करिबा आरंभ करंती। बंधुगण एही दुनिया रे अनेक लोक अछंती जे माने आपणकू निरुत्साहित करिवे, कहिबे तुमे पारिबो नहीं, यह तुम्भ पक्षरे संभव नुहे, तुमर भाग्य भल नहीं। किंतु मन रखंतु अन्यर कथा केबे आपणक भाग्य लिखि पारिबो नहीं। आपणक कर्म आपणक चेष्टा एवं आपणक धैर्य ही आपणक जीवनर दिग निर्धारण करे। आजिर आलोचना रे आमे जानिबा काहेकि कुंभ राशि लोक मानक जीवन में बारंबार परीक्षा आसे, काहेकि सेमानक सफलता अन्य मानक तुलना रे टिके डेरी आसे एवं काहेकि एक समय परे सही सफलता अन्य मानक पई ईर्ष्यार कारण होइथाए। कुंभ राशि लोक मानक हृदय बहुत भल होइथांती। सेमाने अन्यर दुख बुझंती। अनेक समय रे निजे कष्ट रे थाई मध्य अन्य को सहाय्य करंती। यही स्वभाव सेमानकु समाज रे सम्मान दै थाए किंतु सही भल पाइबार सुजोग नहीं किछि लोक सेमानकु ठकिबाकु मध्य चेष्टा करंती। तेणु भल हेबा सहित सचेतन रहिबा मध्य जरूरी। बंधुगण आज जदि आपण मनरु निष्पत्ति नेबे जे आपण निज जीवन को नुआ दिग देबे तेबे सही परिवर्तनर आरंभ आज ठारू ही होई पारे। ज्योतिष केवल संभावनार संकेत दे थाए, प्रकृत फल निर्भर करे आपणक कर्म विवेक एवं चेष्टा उपरे। बंधुगण कुंभ राशि व्यक्ति को बुझिबा सहज नुहे। सेमानक मुहरे जेते शांति देखा जाए मन भितरे जेते चिंता स्वप्न और योजना चली थाए। सेमाने निज दुख को समस्तक आगरे प्रकाश करने को पसंद करती नहीं। बाहरु हसुथुआ देखा जाई थाए किंतु भितरे केते संघर्ष चली ताहा केवल सेमाने ही जानती। कुंभ राशि जातकंकर सबुठारु बड़ गुण हेउछि स्वाधीन चिंताधारा। सेमाने अन्यंकु अंध भाव रे अनुसरण करंती नहीं। जेकोसी काम करने पूर्व निजे भावती विचार करती एवं तापरे निष्पत्ति नियंती। एही कारणरु अनेक समय रे लोक माने सेमानकु जिद्दिया बोली भाबी थांती किंतु प्रकृत रे सेमाने जिद्दिया नुहंती बरं निज चिंतारे विश्वास करुथुवा व्यक्ति। यदि आपण कुंभ राशि तेबे हुए तो आपण यह अनुभव करुथिबे जे भिड़ भितरे रहिले मध्य आपण एका रहिबाकू पसंद करती कारण आपणक मन अधिक कोलाहल को पसंद करे नहीं। आपण निज सह समय काटिबाकू भल पाती। सही समय रे आपण भविष्यतर योजना करती, नुआ चिंता करती एवं जीवन को आगकू किपरि नेबे ताहा स्थिर करती। कुंभ राशि लोक माने अन्यर दुख देखि सही पारंती नहीं। साहाय्य करिवार भावना सेमानक मनरे स्वाभाविक भावे थाए किंतु अनेक समय रे सही भल पाइबार सुजोग नहीं किछि लोक सेमानकु ठकी दियंती तथापि सेमाने निजर भल स्वभाव छाड़ती नहीं।
ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ସମାଜ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ପରି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହଜରେ କାହାକୁ ନିଜର ମନର କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତା ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ନିଜର ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ନିରାଶକୁ ଦୂରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ନିୟମିତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ, ସେହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଲୋକ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ୱଭାବ, ଭାଗ୍ୟ, ଧନ, କର୍ମ, ପରିବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବେ ଏହି ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମାନ୍ୟତା, କିଛି ସରଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଉପାୟକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାରେ ଭିନ୍ନ ମତ ମିଳିପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ୍ଥା ଓ ପ୍ରେରଣାର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଫଳରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବରେ ନୁହେଁ। ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ନୀଳ, ଗାଢ଼ ନୀଳ, ଆକାଶୀ ନୀଳ, ଧଳା ଓ ହାଲୁକା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ ଦିଗରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାମକୁ ଯିବାବେଳେ ଏହି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ କେହି କେହି ଶୁଭ ମନାନ୍ତି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 4, 8 ଏବଂ 11କୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି ଏହା କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା। ଜୀବନର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଶନିବାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଏହା ସହିତ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା, ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସରଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ନିଜ ବାପ, ମା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ମିନିଟ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶନିଦେବ କିମ୍ବା ନିଜ ଆସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶନିବାର ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭୋକିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ଗଛ ଲଗାଇବା ଭଳି ଭଲ କାମ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କୌଣସି ଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯଦି ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ, ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଏକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଖଟଖଟ କରିଛି। ନିଜକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହ ନିଜର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯାତ୍ରା ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସମୟ ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବି, ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭଲ କରିବି ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବି ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦା ବର୍ଷିତ ହେଉ।
ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବିଷୟ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।